ውድ ተማሪዎች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ 12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት 5.5 ሲቹዌሽን ኤዥያ ዲዩሪንግ ዘ ኮልድ ዋር እናያለን። በባለፈው ምንድን ያየነው ስለ ኮልድ ዋር ሪያሊቲስ የሚለውን ርዕስ አይተናል። በዛም ኮልድ ዋር was a global context between the superpowers of the world. The fact that the Cold War was started in 1947 after the Second World War, and the Cold War was characterized by basically arms race between the two power blocks. The two power blocks accompanied by or involving espionage, propaganda, the formation of military alliances, and the like. And we have said that during the Cold War period, there were major confrontations. Some of the confrontations were the Cuba Missile Crisis of 1962, the Berlin Blockade, and the Berlin Wall. These were the three major confrontations in which the two superpowers were in the verge of fighting. And the Cold War was sometimes escalated and sometimes decline or freeze. As well, the Cold War was ended when Mikhail Gorbachev came into power in Russia in 1985. Hereafter, the Cold War began in the world. And integration of Soviet Union with the dissolution of Soviet Union in 1991, the Cold War completely ended. And there were in fact other incidents that were responsible for the decline of the Cold War. Such incidents include the Berlin Blockade, the fall of the Berlin Wall, as well the Chernobyl incident or accident. These were some of the events which were responsible for the decline of the Cold War tension in the world. And as well, previously we have seen the two military alliances, the military organizations formed by that of the Western Bloc and the Eastern Bloc. And the Western Bloc formed was known as NATO, North Atlantic Treaty Organization, in 1949, whereas the Eastern Bloc established the Warsaw Pact in 1955. And we have seen the establishment of the non-aligned movement. The fact that non-aligned movement was a neutral movement, either siding to the communist bloc or the capitalist bloc. And it was the non-aligned movement was formally established in 1961 at Belgrade in Yugoslavia. So these were some of the points that we have seen previously. እነዚህ በባለፈው ያየናቸው ሜን ፖይንቶች ናቸው። ዛሬ ርዕሳችን ቅድም እንዳልነው ሲቹዌሽንስ ኢን ኤዥያ ዲዩሪንግ ዘ ኮልድ ዋር የሚል ነው። በሶስት የኤዥያ ሀገራት የቀዝቃዛ የዓለም ጦርነት ምን እንደሚመስል እናያለን። መጀመሪያ በጃፓን እናያለን። በመቀጠል የህንድ የነጻነት እንቅስቃሴ በዚህ እንደሚመስል ብሎም የቻይና ኮሚኒስት ሪቮሉሽን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ የጃፓን ሁኔታ ስናይ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ፎርማሊ እንዲያረገው ጃፓን ሰረንደርድ ስታደርግ እንደሆነ በባለፈው አይተናል። ኦገስት 1945 ዓ.ም ጃፓን በአሜሪካ በአቶሚክ ቦምብ ከተደበደበች በኋላ በተለይ ናጋሳኪ እና ሂሮሺማ በሚባሉ ከተሞች ላይ ጥቃት ከደረሰባት በኋላ አውቶማቲካሊ ሰረንደር አድርጋለች፣ እጇን ሰጥታለች። መቼ? ኦገስት 1945 ዓ.ም። ከዚህ በኋላ ወደ ጃፓን የመጣው የአላይድ ትሩፖች ወታደር ዋና አዛዥ ዶግላስ ማክአርተር ይባላል። ይሄ ዶግላስ ማክአርተር የአላይድ ትሩፖችን ኮማንድ በማድረግ ጃፓንን ተቆጣጥሯል። ለምን ተቆጣጠረ ለሚለው ደግሞ ሁለት ምክንያቶች አሉ። The Allied troops occupied Japan for
the reasons of one ዲሚሊታራይዜሽን ጃፓንን ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነፃ ለማድረግ ነው። ጃፓናውያን ወታደሮችን ትጥቅ ለማስፈታት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲሞክራቲዜሽን ነው። በጃፓን የዲሞክራሲ ስርዓትን ለማጠንከር ነው፣ ለማስፋፋት ነው። በእነዚህ በሁለት ተግባራት የአላይድ ትሩፕ ወታደር በዶግላስ ማካርተር እየተመራ ጃፓንን ተቆጣጠረ ነው። በእርግጥም ከተቆጣጠረ በኋላ ጃፓንን የተለያዩ ለውጦችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል። ለምሳሌ ዘ ሚሊታሪ ዋዝ ዲሞቢላይዝድ ማለት መበተን እንደማለት ነው። የጃፓን ወታደራዊ ኃይል ተበትኗል። አልትራ ናሽናሊስት ኦርጋናይዜሽንስ ዌር ዲዞልቭድ የጃፓን አክራሪ ብሔርተኞች ግሩፕ ህብረት ተበትኗል። የፖለቲካል እስረኞች ተፈተዋል። ዘ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ዌር ሪሊዝድ ኤጁኬሽን ፕሮግራም አሎንግ ዲሞክራቲክ ላይን ዋዝ ኦርጋናይዝድ የጃፓን ትምህርት ፕሮግራም የዲሞክራሲን መስመር በተከተለ አግባብ ኦርጋናይዝድ ሆኗል፣ በአዲስ ተደራጅቷል። ዊሜን ዌር ጊቨን ዘ ፍራንቻይዝ ኢን ዘ ፈርስት ጀነራል ኢሌክሽን ኢን አፕሪል 1946 በጃፓን ታሪክ ሴቶች የመምረጥ መብት ተሰጥቷቸዋል። በ1946 ዓ.ም በተካሄደው የምርጫ ስርዓት ሴቶች ፍራንቻይዝ አግኝተዋል፣ ዘ ራይት ቱ ኢሌክት አግኝተዋል። በጃፓን አዲስ ህገ መንግስትም ወጥቷል። ኒው ኮንስቲቱሽን ዋዝ ኢፌክቲቭ ኢን 1947። ሌላኛው ዘ ስካርሲቲ ኦፍ እንግዲህ ጃፓን በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ውድመት አጋጥሟታል፣ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ኪሳራ አጋጥሟታል እና ከጦርነቱ ማግስት ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት ነበር እና ይሄን የምግብ እጥረት ሶልቭ የተደረገው በተለይ ምግብን ኢምፖርት በማድረግ ነው። ከየት? ከአላይድ ትሩፖች፣ ከአላይድ ፓወሮች፣ ከአላይድ ሀገራት እና በተለይ ደግሞ በዋናነት ከአሜሪካ ኢምፖርት በማድረግ በጃፓን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ የነበረው ስካርሲቲ ኦፍ ፉድ የምግብ እጥረት ሶልቭ ተደርጓል። በተለይ አሜሪካ ጃፓን ኢኮኖሚዋ እንዲያገግም ከፍተኛ የሆነ ሚና ተጫውታለች። በእርግጥም ጃፓንን ያወደመችም እሷ ናት። በሂደትም ጃፓን ኢኮኖሚ ምርታ እንድታሳይ ያደረገችም እሷው አሜሪካ ናት ማለት ነው። እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት የጃፓን ኢኮኖሚ ሪቫይቭ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማጠንከር የወሰደው እርምጃ ምንድን ነው? ኢንካሬጂንግ ዘ ጃፓኒዝ ገቨርንመንት ቱ ከርብ ኢንፍሌሽን የጃፓን መንግስት የዋጋ ግሽበትን ኢንፍሌሽንን ሶልቭ እንዲያደርግ በማበረታታት እንዲሁም ክራክ ዳውን ኮሚኒስት ዩኒየንስ የኮሚኒስት ህብረቶችን ጃፓን ላይ የነበሩ የኮሚኒስት ህብረቶችን እንዲፈራርሱ በማድረግ እንግዲህ በዋናነት አሜሪካ በጃፓን ጣልቃ የገባቸው በጃፓን ጉዳይ ኢንቮልቭ ያደረገችው ለጃፓን ከፍተኛ የኢኮኖሚ ድጋፍ የሰጠችው ምን ለማድረግ ነው ቢባል ዋናው ምክንያት ቱ ፕሪቬንት ዘ ስፕሪድ ኦፍ ኮሚኒዝም ኢን ጃፓን ኮሚኒዝም ወደ ጃፓን እንዳይስፋፋ ለማድረግ ነው። እዛ ጃፓን ላይ የነበሩ ኮሚኒስት ዩኒየኖችን የኮሚኒስት ህብረቶችን ክራክ ዳውን አድርገዋል፣ እንዲፈራርሱ አድርገዋል። አሜሪካ ለጃፓን ወደ $2 ቢሊዮን የኢኮኖሚ ድጋፍ አድርጋለች። በዛም የጃፓን ሁኔታ በተወሰነ ተሻሽሏል። እንዲሁም በሂደት በአጭር ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ ትችላለች ጃፓን። the Japanese government was reluctant for rebuilding the country's defense እንግዲህ ከጦርነቱ በኋላ የጃፓን መንግስት ወታደሩን ዲፌንስ ፓወሩን መልሶ ሪቢውልድ የማድረግ ፍላጎት አልነበረውም፣ መልሶ የመገንባት ፍላጎት አልነበረውም። ለምንድነው ቢባል ደግሞ ሁለት ምክንያቶች ነበሩት። አንደኛው ኢኮኖሚክ ዲፊካልቲ ነበር። ጃፓን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቀውስ የኢኮኖሚ ችግር ነበር። የጃፓን ኢኮኖሚ በጦርነቱ ወድሟል። ጦርነት ወታደር ለማቋቋም የሚሆን በጀት ገንዘብ አልነበረም። አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ሌጋል ኦብሊጌሽን ነው፣ ሌጋል ኦብስታክል ነው። የህግ ሳንካ የህግ ችግር አለ። ያ ምንድነው? የ1947ቱ የጃፓን ህገ መንግስት ኢት ሪናውንስድ ዋር
ፎሬቨር ጦርነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቀር ብሎ ይሄም የጃፓን መንግስት ጦረኛ ለሆን ቢል ጦርን ለማደራጀት ቢሞክር ህገ መንግስቱን መጣረስ ስለሆነ ጃፓን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ዲፌንስ ሲስተሟን ወታደራዊ ኃይሏን ሪቢውልድ ማድረግ አልቻለችም። ጃፓን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በተለይ በ1956 ዓ.ም she solved her conflicts with that of Russia ከራሻ ጋር የነበራትን ኮንፍሊክት ሶልቭ ማድረግ ችላለች። እንዲሁም ጃፓን በእርግጥ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማግስት የዩናይትድ ኔሽን ሜምበር ሆናለች። መቼ ነው ዩናይትድ ኔሽን ሜምበር የሆነችው? በ1945 ዓመተ ምህረት So Japan basically maintained close relations with that of USA. ከዩኤስኤ ጋራ ከፍተኛ ሆነ ግንኙነት ነበራት። ይሄ ብቻ አይደለም። ጃፓን had trade relations with that of USSR and China. ከቻይና እና ከሶቪየት ህብረት ጋራ የጠበቀ የንግድ ግንኙነት ነበራት። በተለይ ይሄም የንግድ ግንኙነት በጃፓን የነበረውን አንኤምፕሎይመንት ወይም ደግሞ ስራ አጥነት ሶልቭ ለማድረግ አስችሏል። በዚህም ጃፓን surpassed every nation in Western Europe. She surpassed every nation in Western Europe. በምዕራብ አውሮፓ የነበሩ ሁሉንም ሀገራት ማለት ይቻላል ሰርፓስ አድርጋለች፣ በልጣለች። ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ያካሄደችው ጃፓን በእርግጥም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንዲያውም she became the second industrialized state in the world. ከአሜሪካ በመቀጠል ሁለተኛዋ በኢንዱስትሪ የበለጸገች ሀገር መሆን ችላለች። መቼ? በ1960ዎቹ። ኢማጂን ከ15 እና አመታት ባልበለጠ ውስጥ ጃፓን በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚዋ ሊያድግ ችሏል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የጃፓን ኢኮኖሚ እድገት በመሰረቱ ሚራክል ይባላል። በጣም ታምራዊ ለውጥ ተደርጎ ይወሰዳል። ለዚህ የሚጠቀሱ መሰረታዊ ምክንያቶች ምን ናቸው የሚለውን ለማየት different factors for the growth of the Japanese economy. Factors for the growth of the Japanese economy include one, infrastructure of banking. የባንክ መሰረተ ልማቶች መስፋፋታቸው፣ ከዚህም በተጨማሪ የማርኬቲንግ የማኑፋክቸሪንግ ስኪሎች፣ እነዚህ ሁኔታዎች መሰረታዊ ፋክተር ተደርገው ይወሰዳሉ። ፌቨራብል ኢንተርናሽናል ሲቹዌሽንስ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ለምሳሌ ቺፕ ኦይል መኖሩ፣ የነዳጅ ዋጋ ርካሽ መሆኑ፣ ኢዚ አክሰስ ቱ ሮ ማቴሪያልስ ጃፓን እንደፈለገች የተለያዩ ጥሬ ዕቃዎችን ማግኘት መቻሏ፣ ማርኬት የተለያዩ አይተሞችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ መቻሏ፣ ብሎም ጃፓን የተለያዩ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ዓለም አቀፍ ተቋሞች ሜምበር መሆኗ፣ ለምሳሌ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ በአሜሪካን ስፖንሰርሺፕ ነው እንግዲህ የኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፈንድ ሜምበር የሆነችው፣ የወርልድ ባንክ ሜምበር የሆነችው። ይሄ ሁኔታ እነዚህ ሁኔታዎች ለጃፓን እድገት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። በተጨማሪም ጃፓንስ ሃይ ሬት ኦፍ ሴቪንግ ጃፓናውያን ደና ጥሩ የሚባል የቁጠባ ባህል አላቸው። ይሄም የቁጠባ ባህላቸው እንዲያካሂዱ ጥሪት እንዲያፈሩ ሁኔታዎችን አመቻችቶላቸዋል። ጃፓኖች በቴክኖሎጂ በጣም ጎበዞች ናቸው። አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ኢንቨንት በማድረግ በመጠቀም ኒው ቴክኖሎጂና ኤጁኬሽን ለጃፓን የኢኮኖሚ እድገት ሌላኛው መሰረታዊ ፋክተር ተደርጎ ይወሰዳል። ሌላኛው አባንዳንስ ኦፍ ሃይ ኳሊቲ ቺፕ ሌበር በጃፓን ብዙ የሰው ጉልበት ይኖራል። ርካሽ የሆነ የሰው ጉልበት መገኘቱ የጃፓን መንግስት የኢኮኖሚ ፖሊሲ እነዚህ ሁኔታዎች ለጃፓን የኢኮኖሚ ታምራዊ እድገት አስተዋጽኦ አበርክተዋል ማለት ነው።
ሌላኛው የህንድ የነጻነት እንቅስቃሴ ነው፣ ኢንዲያን ኢንዲፔንደንስ ሙቭመንት ነው። እንግዲህ ህንድ ከ300 ዓመታት በላይ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ነበረች። ከመቼ እስከ መቼ? ከ1605 እስከ 1947 ዓመተ ምህረት ህንድን ከእንግሊዝ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ለማድረግ የተቋቋመው እንቅስቃሴ የተካሄደው እንቅስቃሴ ይባላል። የህንድ የነጻነት እንቅስቃሴ ይባላል ነው። ይህ እንቅስቃሴ በዋናነት የነበረው ከ1857 እስከ 1947 ዓመተ ምህረት ነው። ህንድ ነጻነቷን እስከምታገኝ ድረስ ማለት ነው። እና ዋናው ዓላማው ምንድነው? it was aimed at ending the British rule in India። በዋናነት የእንግሊዝን አገዛዝ ህንድ ላይ ኢንድ የማድረግ ዓላማ ነበረው። ይሄ ኢንዲያን ኢንዲፔንደንት ሙቭመንት የህንድ የነጻነት እንቅስቃሴ የሚመራው በህንድ ብሔራዊ ነጻነት ምክር ቤት ነው፣ ወይም ደግሞ በህንድ ብሔራዊ ምክር ቤት the Indian National Congress lead the Indian national movement the Indian independence movement። ይሄ ኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ የህንድ ብሔራዊ ምክር ቤት የተቋቋመው በ1885 ዓመተ ምህረት ነው። በዋናነት በርግጥ የህንድ ኤሊቶች የህንድ ማህበረሰብ their demand was economic rights under the British rule። መጀመሪያ ጥያቄያቸው የኢኮኖሚ መብታችን ይጠበቅልን ይከበርልን ነበረ። በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ሆነን ያለን የኢኮኖሚ ለውጦች ኢንትሮዲዩስ መደረግ አለባቸው የሚል ፍላጎት ነበራቸው። በኋላ ግን they demanded political self rule የፖለቲካ ነጻነት የፖለቲካ ኢንዲፔንደንስ እንዲኖራቸው ፍላጎቶችን ማንጸባረቅ ጀመሩ ነው። በተለይ ይሄ ፖለቲካል ሰልፍ ሩል እንዲመጡ ጥያቄ ማቅረብ የጀመሩት በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በእርግጥ the British saw difference between Muslims and Hindus aimed at weakening the struggle of Indians። ሆኖም ግን እንግሊዞች ሙስሊሞችና ሂንዱዎች አንድ እንዳይሆኑ የልዩነት ዘሮችን ይዘሩ ነበር። they saw difference ማለት የልዩነት ዘር ይዘሩ ነበር ነው። እንግዲህ እንግሊዞች የሚጠቀሙት የቅኝ ግዛት ፖሊሲ ኢንዳይሬክት ሩል ነው። በዚህ በኢንዳይሬክት ሩል ቅኝ የሚገዙ ማህበረሰቦች አንድ እንዲሆኑ አይፈለግም። በተለያየ ምክንያት ልዩነት እንዲፈጠር ይፈለጋል። ምክንያቱም አንድ ከሆኑ ለእንግሊዞች ቅኝ አገዛዝ አስቸጋሪ ስለሚሆን እንግሊዞች ሆን ብለው በሙስሊሞችና በሂንዶች መካከል ከፍተኛ የሆኑ ልዩነቶች እንዲፈጠሩ ያደርጉ ነበር ነው። በዛም የነበረው እንግሊዞችን ለመዋጋት እና እንግዲህ በዚህም ልዩነት ሙስሊሞችና ሂንዶች በነበራቸው ልዩነት ምክንያት ሙስሊሞች ከኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ ከህንድ ብሔራዊ ምክር ቤት አባልነታቸው በመውጣት የራሳቸውን ምክር ቤት የራሳቸው ሊግ ህብረት ሰርተዋል። ምን የሚባል ዘ ሙስሊም ሊግ መቼ ተመሰረተ? በ1906 ዓመተ ምህረት። የዚህ የሙስሊም ሊግ ዋናው ዓላማ ምንድነው? ቱ ስትረግል ፎር ዘ ራይት ኦፍ ዘ ኢንዲያን ሙስሊምስ ለመታገል የተቋቋመ ሊግ ነው፣ ህብረት ነው። በሌላ አነጋገር ደግሞ ኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ የሚባለው ምክር ቤት የህንድ ምክር ቤት የሚባለው ምክር ቤት ደግሞ ኢት ቢገን ቱ ስትረግል ፎር ዘ ራይት ኦፍ ሂንዱስ በሂደት ለሂንዶች መታገል ጀመረ። በ1906 ዓመተ ምህረት በኢንዲያ ሁለት ሊጎች ሁለት ህብረቶች ነበሩ ማለት ነው። አንደኛው ሙስሊም ሊግ ነው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ የህንድ ኮንግረስ የሚባለው ነው። በዋናነት ለሂንዶች መብት የሚታገል ነው ማለት ነው። እንግዲህ በኢንተርዋር ፔሪየድ ወቅት ደግሞ የህንድ የነጻነት ትግል ምን ይመስላል ስንል ዲዩሪንግ ዘ ኢንተርዋር ፔሪየድ ኮንግረስ አዶፕትድ ማህተመ ጋንዲ ፖሊሲ ኦፍ ነን ቫዮለንስ አጌንስት ብሪቲሽ ሩል። ኢንተርዋር ፔሪየድ የሚባለው ከአንደኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት ያለው ፔሪየድ ነው። ማለት ከ1919 እስከ
39 ዓመተ ምህረት ድረስ ማለት ነው። እና በዚህ ወቅት የህንድ የነጻነት ትግል ምን ይመስላል ስንል ቤዚክሊ ዘ ኮንግረስ አዶፕትድ ማህተመ ጋንዲስ ፖሊሲ ኦፍ ነን ቫዮለንስ የማህተመ ጋንዲን ፖሊሲ ኦፍ ነን ቫዮለንስ ወይም ደግሞ ፓሲቭ ሬዚስታንስ ይባላል። ነን ቫዮለንስ ማለት ነው በሰላማዊ መንገድ ቅኝ ገዢዎችን እንግሊዞችን መታገል ነው ያለምንም የተኩስ መማዘዝ። ይሄ ነን ቫዮለንስ ይባላል። ነን ቫዮለንስ ወይም ደግሞ ፓሲቭ ሬዚስታንስ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ተብሎም ይጠራል። እንደዚህ አይነት መልክ ነበረው ነው። በሁለቱ የዓለም ጦርነቶች መካከል የህንዳውያን ትግል የጸረ ቅኝ አገዛዝ ትግል ምን ይመስላል ቢባል ኢት ዋዝ ኤ ካይንድ ኦፍ ነን ቫዮለንስ ኦር ፓሲቭ ሬዚስታንስ። ይሄ ነን ቫዮለንስ ደግሞ በዋናነት በማን ተመሰረተው? በማህተመ ጋንዲ ነው። የነን ቫዮለንስ ስትረግል ማህተመ ጋንዲ ነው። ኢን አዲሽን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ደግሞ የህንዶች የነጻነት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል ዘ ፒሪየድ ኦፍ ሰከንድ ወርልድ ዋር ሳው ዘ ፒክ ኦፍ ዘ ካምፔንስ ባይ ዘ ኳይት ኢንዲያ ሙቭመንት ነበር። ይሄም ሰላማዊ የሆነ ትግል ነው። ኳይት ኢንዲያ ሙቭመንት ማለት ይሄ ኳይት ኢንዲያ ሙቭመንት ያለምንም ጦርነት ትግል ማድረግ ነው። ግን በጣም ስትሮንግ የሆነ ከዛኛው ከፓሲቭ ሬዚስታንሱ በጣም ስትሮንግ የሆነ እንቅስቃሴ ንቅናቄ ነው ይሄ ኳይት ኢንዲያን ሙቭመንት። በዋናነት ኳይት ኢንዲያን ሙቭመንት ያካሄደው ኮንግረሱ ነው ማለት ዘ ኢንዲያን ናሽናል ኮንግረስ የሚባለው። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ህንድ በጦርነት ነጻነቷን ማግኘት አለባት የሚል አቋም የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ነበር። ያም ፓርቲ ዘ ኢንዲያን ናሽናል አርሚ ይባላል። የኢንዲያ ናሽናል አርሚ ሊደሩ ሳብሃስ ቻንድራ ቦዝ ይባላል እና በዋናነት ኮንግረሱና ይሄ ናሽናል አርሚ ኢንዲያን ናሽናል አርሚ በማን ይደገፍ ነበር? በጃፓን ይደገፍ ነበር። እንግዲህ በዚህ ተጽዕኖ ምክንያት በዚህ ፕሬዠር ምክንያት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባካሄዱት ተጽዕኖ የህንድ ህዝቦች ባካሄዱት ብርቱ ትግል በሂደት በ1946 ዓመተ ምህረት ዘ ብሪቲሽ ገቨርንመንት አግሪድ ዘ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ህንዶች የራሳቸውን ጊዜያዊ መንግስት እንዲመሰረቱ ፍቃድ ሰጥቷቸዋል በ1946 ዓመተ ምህረት እና በዚያም ጊዜያዊ ተመስርቷል። ህንድ የጊዜያዊ መንግስቱ ዋና ሊቀመንበር ንህሩ ይባላል። ጀዋህርላል ንህሩ ይባላል። ጊዜያዊ መንግስቱ ከተመሰረተ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ እንግሊዞች ህንድን ለቀው ወጥተዋል ወይም ደግሞ ለህንድ ነጻነት ሰጥተዋል። ምክንያቱም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንግዲህ የአውሮፓ ሀገራት በኢኮኖሚ በመዳከማቸው ምክንያት ቅኝ መግዛት ተስኗቸዋል። በዛ ምክንያት እንግሊዝ ለህንድ ነጻነት ሰጥታለች። መቼ? በ1947 ዓመተ ምህረት። ስለዚህ ህንድ ነጻነቷን ያገኘችው ከእንግሊዝ በ1947 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። እና ይህን የመጀመሪያ ንህሩ ይባላል። ጠቅላይ ሚኒስትር ፕራይም ሚኒስትሩ ጀዋህርላል ንህሩ ይባላል። ሆኖም ግን እንዳለመታደል ሆኖ ከነጻነት በኋላ ህንድ ለሁለት ተከፍላለች። ከህንድ ራሷን በመገንጠል እንደ አዲስ ሀገር የተመሰረተችዋ ሀገር ፓኪስታን ትባላለች። ፓኪስታን ሙስሊሞች ከህንድ በመገንጠል የመሰረቷት ሀገር ናት። ፓኪስታን ቢኬም ኢንዲፔንደንት አንደር ኢትስ ፈርስት ፕሬዚዳንት ናውን አስ ሙሐመድ አሊ ጂናህ። ሙሐመድ አሊ ጂናህ የፓኪስታን የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት ሆኖ ፓኪስታን እንደ ሀገር ተመሰረተች በሙስሊሞች። እንደገና ደግሞ ህንድ እንደዚሁ በንህሩ አማካኝነት በዋናነት የሂንዶች ሀገር ሆና ተመስርታለች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ቆየት ብሎ ከፓኪስታን አዲስ ሀገር ተገንጥላለች። ይህችም ሀገር ባንግላዴሽ ትባላለች። መቼ ተገነጠለች? በ1971 ዓመተ ምህረት። እንግዲህ ግንኙነታቸውን ስናይ ባንግላዴሽ እና ህንድ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አላቸው። በተቃራኒው ህንድና ፓኪስታን ደግሞ በጣም መጥፎ የሚባል ግንኙነት አላቸው። ግንኙነታቸው ከዚህ በተቃራኒው ባንግላዴሽ እና ህንድ ደግሞ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አላቸው። ልክ
የጠላት የኔ ወዳጅ ነው እንደሚባለው ባንግላዴሽ ለፓኪስታን ጠላት ስለሆነች ህንድም ለፓኪስታን ጠላት ስለሆነች ባንግላዴሽ እና ህንድ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አላቸው። ባንግላዴሽ እና ፓኪስታን ፓኪስታንና ህንድ ጥሩ የሆነ ግንኙነት የላቸውም። ወደ ሶስተኛው ፓርት እንሂድ። ሶስተኛው ፓርት the People's Republic of China ይሰኛል። እንግዲህ ቻይና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ሲቪል ዋር አስተናግዳለች። ሲቪል ዋር ያስተናገደችው በሁለት ፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ነው። ሲቪል ዋሩ በዋናነት ተካሄደው ሁለቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማንና ማን ይባላሉ የሚለውን ያዙ። አንደኛው ኮሚኒታንግ ይባላል፣ KMT የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ CCP የሚባለው ነው። እና ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ከ1946 ዓ.ም እስከ 1949 ዓ.ም there was civil war, strong civil war in China። በእርግጥ ሲቪል ዋሩ የተጀመረው ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በፊት ነበር። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወቅት ይሄ ቻይና ሲቪል ዋር በሁለቱ መካከል በሁለቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለትም በኮሚኒታንግ እና በኮሚኒስቶች መካከል የነበረው የእርስ በርስ ጦርነት አቁሞ ነበር በሁለተኛ ዓለም ጦርነት። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሲያከትም ጃፓን ተሸንፋ ሙሉ በሙሉ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ኢንድ ሲያደርግ the civil war in China resumed or continued። ሲቪል ዋር በቻይና እንደገና ቀጥሏል። በዛም ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት ከ1946 እስከ 1949 ዓ.ም ድረስ ቀጥሏል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ይሄን ሲቪል ዋር ያሸነፉ እነማን ናቸው? CCP የሚባል የፖለቲካ ፓርቲ ነው፣ ወይም ደግሞ ዘ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ነው። it defeated KMT or ኮሚኒታንግ የሚባለው ናሽናሊስት የሚባለው ፓርቲ የቻይና የፖለቲካ ፓርቲ ዲፊት አድርጓል። ምክንያቶችን ወሰዱ። ለምን? አንደኛ CCP had disciplined red army፣ በጣም በዲሲፕሊኑ የተሻለ ወታደር ነበር። ሁለተኛው ደግሞ it had peasant support፣ ከፍተኛ የሆነ የአርሶ አደሩ ድጋፍን ማግኘት ችሏል። እና CCP ወይም ደግሞ ዘ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ኮሚኒታንግን ካሸነፈ በኋላ ምን አድርጓል? it established the People's Republic of China፣ People's Republic of China የሚባል መንግስት በቻይና አቋቁሟል። እና የዚህ የቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ሊቀመንበር ማኦ ዜዶንግ ይባላል። በሌላ በኩል የኬኤምቲ የፖለቲካ ፓርቲ ሊደሩ ቻንግ ካይሼክ ይባላል። እንግዲህ ኮሚኒታንጎች በኮሚኒስቶች ከተሸነፉ በኋላ they fled to ታይዋን፣ ወደ ታይዋን ፈርጥጠዋል፣ ሸሽተዋል። እዛ ታይዋን ላይ they established a nationalist government መስርተዋል። እንግዲህ በተጨማሪም ይሄ ዘ ቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ የሚባለው የፖለቲካ ፓርቲ በቻይና ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በ1949 ዓ.ም ማዕከሉን ቤጂንግ በማድረግ የተለያዩ ለውጦችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል በቻይና። ለምሳሌ it firstly consolidated its army፣ የመጀመሪያው ተግባሩ ወታደሩን ማጠንከር ነው። በመቀጠል it ended western domination of China፣ የምዕራባውያንን የበላይነት በቻይና ላይ ኢንድ አድርጓል፣ እንዲያከትም አድርጓል። አዝዌል የቻይናን ጥንት ግዛት ቲቤት የምትባለዋን በ1950 ዓመተ ምህረት ሳይዝድ አድርጓል፣ ተቆጣጥሯል። ቲቤት እንግዲህ በህንድና በቻይና መካከል የምትገኝ ግዛት ናት። እሷን በ1950 ዓመተ ምህረት የቻይኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ኮንትሮል አድርጓል። አዝዌል ከሶቪየት ህብረት ጋር አሊያንስ ፈጥሯል፣ ህብረት ፈጥሯል። ኮርስ ቻይና የኮሚኒስት ፓርቲ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ she turned its face to the communist bloc፣ ወደ ኢስተርን ብሎክ ወደ ኮሚኒስት ብሎክ ነው ፊቷን ያዞረችው። በዛም በቻይናና በሶቪየት ህብረት መካከል ወዳጅነት ተመስርቷል፣ አሊያንስ ተመስርቷል። እና እንደውም ይሄ ከ1950 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያለው
እስከ 1960 ዓመተ ምህረት ለሚቀጥሉት 10 ዓመታት ያለው ጊዜ ማለት ከ1950 እስከ 1960 ዓመተ ምህረት ድረስ ያለው ፔሪየድ ዘ ሶቪየት ፔሪየድ ይባላል። ሶቪየት ፔሪየድ የተባለ ለምንድን ነው? because it adopted many elements from the Soviet during this time በመንግስት አስተዳደር ዘርፍ፣ በትምህርት ዘርፍ፣ በኢኮኖሚ ዘርፍ፣ በወታደራዊ እንቅስቃሴ ዘርፍ ብዙ ጉዳዮችን ብዙ ነገሮችን ከሶቪየት ህብረት ኮፒ አድርገዋል። ከሶቪየት ህብረት ድጋፍ አግኝተዋል። በዛ ምክንያት የሶቪየት ፔሪየድ ተብሎ ይጠራል ነው ይሄ ፔሪየድ። ሌላ እንግዲህ ኮሚኒስት እንደመሆኗ መጠን ቻይና ለኮሚኒስቱ ሀገራት ለተለያዩ ኮሚኒስት ሀገራት ድጋፍ ታደርግ ነበር። ለምሳሌ በኮሪያ ጦርነት ሺ ሰፖርት ኖርዝ ኮሪያ የሰሜን ኮሪያን ደግፋለች። እንደገና ቪየትናም ላይ የነበሩ የኮሚኒስት ኢንሰርጀንቶችን ታጣቂ ግሩፖችን አማጽያንን ሰፖርት ታደርግ ነበር። as well the relationship between Soviet Union and China later began to deteriorate. ሆኖም ግን የቻይና እና የሶቪየት ህብረት መጨረሻ ጀምሮ ዲቴሪዮሬት ማድረግ ጀመረ፣ መበላሸት ጀመረ። ለምን ግንኙነታቸው ሻከረ? አንደኛ because of border disputes between China and Soviet Union በሶቪየት ዩኒየን እና በቻይና መካከል ከፍተኛ የሆነ የድንበር ግጭት ነበር። ይሄም ለግንኙነቱ መሻከር መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ሌላ dissatisfaction with the level of Soviet aid ቻይናውያን በሶቪየት ድጋፍ ብዙም እርካታ አልነበራቸውም። በሂደት ሶቪየት የምታደርገውን ድጋፍ ብዙም ቫልዩ አይሰጡትም ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም። the Chinese adoption of non-Soviet methods to accelerate revolution ቻይናውያን አብዮታቸውን አክሰለሬት ለማድረግ ለማፋጠን ከሶቪየት ህብረት ውጪ የነበረ የኮሚኒዝም አመለካከትን የኮሚኒዝም ፍልስፍና ነበር። ለየት ያለ ዋናው የማርክሲስት ሌኒኒዝም አተገባበር በራሽያ ላይ ለየት አድርገው ይጠቀሙ ነበር። እንዲያውም ሁለቱ ሀገራት የኮሚኒዝም መሪ ለመባል ፉክክር ውስጥም ገብተዋል። ቻይና እኔ የኮሚኒስት ቁንጮ ሀገር ነኝ ትላለች። እንደገና ደግሞ ራሽያ እኔ ነኝ የኮሚኒዝም ቁንጮ ሀገር መሪ ነኝ ትላለች። ፎር ዛት ማተር በዚህ ምክንያት ሁለቱ ሀገራት አምባጓሮ ገጥመዋል፣ ደግሞ ኮንፍሊክት ውስጥ ገብተዋል። ኦፍ ኮርስ ቻይና በሂደት ያን ያክል የራሽያን ድጋፍ አትፈልግም ነበር። ምክንያቱም ኢኮኖሚያም ተወሰነ ምርት አሳይቷል። በተለይ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ the Chinese Communist Party ቻይናን በኢኮኖሚ ለማሳደግ የተለያዩ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ኢንትሮዲዩስ አድርጓል። it adopted a new policy for economic development as well it curtailed the famine in China በቻይና የነበረውን ፋሚን ረሃብ ቀንሷል። ይሄ እንዲያውም የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ሜጀር አቺቭመንት ተደርጎ ይወሰዳል። ዋና አስተዋጽኦ ይሄ ነው። እንደዚሁም ሴቶች እኩልነት ያገኙት በዚሁ በቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ በሚመራበት ወቅት ነው። it granted the Chinese Communist Party granted equality rights to women በተለይ in the fields of in the areas of divorce, employment, ownership of private property ማለት በጋብቻ ጉዳይ፣ በስራ ቅጥር፣ ንብረት በማፍራት ጉዳይ ላይ ሴት ከወንዶች ጋር እኩል እንዲሆኑ አድርጓል። ከዛስ the Chinese Communist Party as well imposed strict control over religion እምነት ላይ በጣም ጠንካራ የሚባል ቁጥጥር ያደርግ ነበር። እንዲያውም የውጭ ሀገር እምነት ሰባኪዎችን ከውጭ ሀገር የመጡ ሚሽነሪዎችን ከቻይና እንዲወጡ ይደረግ ነበር። it forced foreign missionaries to leave the country or leave ማለት መመልቀቅ እንደማለት እንዲለቁ ያደርጉ ነበር። በተጨማሪም መሬት የሌላቸው አርሶ አደሮች የመሬት ባለቤት እንዲሆኑ አድርጓል። ለአንድቱ ስለአንድለስ በተለይ የመሬት ከበርቴዎችን መሬት በመንጠቅ መሬት ለሌላቸው ሰዎች
ሪዲስትሪቢዩት አድርጓል። ይሄ ዘ ቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ። እንግዲህ የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ ዋና ሊቀመንበር ማኦ ዜዶንግ ነው። ማኦ ዜዶንግ ከ1949 ዓ.ም እስከ 1976 ዓ.ም ድረስ የቻይናን የኮሚኒስት ሪቮሉሽን የኮሚኒስት አብዮት ዶሚኔት ያደረገ እና ማኦ ዜዶንግ የተለያዩ ካምፔኖችን የተለያዩ ዘመቻዎችን አድርጓል ነው። ለምሳሌ ማኦ ዜዶንግ ላውንችድ ኤ ካምፔን ቱ ኤክስፖዝ ዘ ፓርቲ ቱ ዘ ክሪቲሲዝም ኦፍ ቺኒዝ ኢንተሌክቹዋልስ። የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲ በቻይና የተማሩ ሰዎች ክሪቲሳይዝ እንዲደረግ ዘመቻ አድርጓል። ይሄም ዘመቻ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲን ክሪቲሳይዝ እንዲደረግ በተማሩ ቻይናውያን እንዲተች የማድረግ ዘመቻ ዋና መፈከሩ ሌት ሃንድድ ፍላወርስ ብሉ። ይሄ ዘመቻ የተካሄደው በ1956 ዓመተ ምህረት ነው። ኦፍ ኮርስ መጀመሪያ ላይ እነዚህ ኢንተሌክቹዋሎች የቻይና የተማሩ ሰዎች የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲን ክሪቲሳይዝ ለማድረግ ፍላጎት አልነበራቸውም። ሆኖም ግን እየተገደዱ ክሪቲሳይዝ እንዲያደርጉ ሀሳብ እንዲሰጡ ተደርገዋል። ከዛ ደግሞ ሀሳብ ከሰጡ በኋላ እንደገና ማኦ ሌላ ዘመቻ አድርጓል። ይህም ዘመቻ ምንድነው? አንቲ ራይቲስት የሚባል ዘመቻ ነው። ይሄ አንቲ ራይቲስት ካምፔን ምንድነው? ኢት ዋዝ አጌንስት ዘ ክሪቲክስ ፎር ዘ ኮሚኒስት ፓርቲ ኢን 1957 በአመቱ እነዛ ሀሳብ የሰጡ የቺኒዝ ኮሚኒስት ፓርቲን በተመለከተ ትችት ያቀረቡ ሀሳብ የሰጡ ሰዎች ጸረ ኮሚኒስት ናቸው በማለት እነሱን ማሳደድ ጀምሯል። እነሱን የማሳደድ አላማ የነበረው ካምፔን ዘመቻ ነው። ይሄ አንቲ ራይቲስት ካምፔን የሚባለው ችግር ነው። መጀመሪያ እንዲናገሩ ተገደዱ። ከዛ ደግሞ ከተናገሩ በኋላ የተናገሩት ጉዳይ ጸረ ኮሚኒስት ነው በማለት እነዛን ሰዎች ብዙ ስቃይ ይደርስባቸው ነበር። ሌላ ማኦ ዜዶንግ የቻይናን ኢኮኖሚ አንድ እርምጃ ለማሳደግ የሚያስችል የኢኮኖሚ እቅድ አወጥቷል። በእርግጥም ብዙ የተለያዩ ኢኮኖሚ እቅዶችን አወጥቷል። የመጀመሪያው ከ1953 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው የመጀመሪያው እቅድ የታቀደው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ የሚባል ሁለተኛውን የኢኮኖሚ እቅድ አቅዷል ማኦ ዜዶንግ እና ይሄ ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ ዋናው ዓላማ ምንድነው? ኢት ዋዝ ኢን ፌቨር ኦፍ ማስ ስፒሪቹዋል ሞቢላይዜሽን ፎር ዘ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት በቻይና የኢኮኖሚ እድገት ወኔ መንፈስ እንዲመጣ የማድረግ ዓላማ የነበረው ዘመቻ ነው። ኦፍ ኮርስ ይሄ ዘመቻ የኋላ ኋላ ፌል አድርጓል። በቻይና ኢኮኖሚክ ዲዛስተር አመጣል። ብዙ ኢኮኖሚ ቀውስ ፈጥሯል። ፎርዛማንት ኢፌክቲቭ አልነበረም። ይሄ ግሬት ሊፕ ፎርዋርድ የተባለው የቻይና የኢኮኖሚ እድገት እቅድ። ሌላኛው ፕሮግራም ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን የሚባለው ነው። ከ1965 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1976 ዓመተ ምህረት የነበረ የኢኮኖሚ እቅድ ነው። ይሄ ኢኮኖሚ እቅድ ካልቸራል ሪቮሉሽን ተብሎ ይጠራል። ባጭሩ ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን ኢትስ ኦልሶ ኮልድ ካልቸራል ሪቮሉሽን። ዋናው ኤሙ ምንድን ነው? ይሄ ሪቮሉሽን ኢት ኤምድ አት ኢራዲኬቲንግ ሪሜንስ ኦፍ ቡርዣይዝ አይዲያስ ኤንድ ከስተምስ ሪካፕቸር ዘ ሪቮሉሽናሪ ዚል ኦፍ ኤርሊ ቺኒዝ ኮሚኒዝም ኤንድ ኢንክሪዝ ዘ ፓወር ኦፍ ማኦ። በዋናነት ኦብጀክቲቮቹ ምን ምን ናቸው ስንል አንደኛ የቡርዣይዞችን ማስወገድ ነው። የቡርዣይዞችን ቅሬታ ሀሳብ ማስወገድ ነው። እንደገና የቻይናውያንን የአብዮት መንፈስ እንደገና እንዲያንሰራራ የማድረግ ዓላማ ነው። ብሎም የማኦ ዜዶንግን ፓወር ስትሬንግዝ የማድረግ ዓላማ ነው ያለው። እነዚህ ሶስት ዓላማዎች ነበሩት ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን። እንግዲህ ይሄንን አብዮት መሬት ለማስነካት የሚያስችሉ ግሩፖችን ስታብሊሽ አድርጓል ማኦ ዜዶንግ። ይሄም ግሩፕ ጋርድስ ይባላሉ። ሬድ ጋርድስ ማለት በዋናነት የማኦን ኮሚኒዝም የማኦን ኮሚኒስት ሪቮሉሽን
ምድር ለማስነካት ተግባራዊ ለማድረግ የተቋቋሙ ግሩፖች ናቸው እና ማን ያካታል? ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየተዉ የሬድ ጋርድ ሜምበር ሆነዋል። ሰራተኞች ፔዛንትስ ኤንድ ሶልጀርስ። ሶ እነዚህ ግሩፖች የሬድ ጋርድስ ሜምበሮች they attacked everybody who was suspected to be anti-communist ነው ብለው የጠረጠሩትን ግለሰብ ሁሉ ባለስልጣን ሁሉ ከፍተኛውን እርምጃ ወስዱበት ነበር። ይታሰር ነበር፣ ይሰቀል ነበር፣ ይገደል ነበር። ብዙዎቹ ብዙ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ቤተሰባቸው ተበትኗል፣ ተገለዋል፣ ቆስለዋል፣ ታስረዋል። ሌላኛው በ1969 ዓመተ ምህረት በሂደት ማኦ ዜዶንግ እንግዲህ he was tired of the violences ተደጋጋሚ ቫዮለንሶች ተደጋጋሚ ተቃውሞች ሲነሱ ነገሩን ለማለዝ የፖለቲካ ውጥረቱን ለማለዘብ ወይም ደግሞ ይሄን የኮሚኒስት ሪቮሉሽንን ውጥረት እንዲዳክም እንዲቀንስ ለማድረግ ማኦ ኮሚቴ ያቋቁማል በ1969 ዓመተ ምህረት። ይሄ ኮሚቴ በዋናነት ከወታደራዊ ግሩፖች የተውጣጣ ኮሚቴ ነው። እንደገናም he assigned his own successors በዚሁ ዓመተ ምህረት የራሱ ሰክሰሰር ወይም ደግሞ ተከታይ አሳይን አድርጓል። ይሄም ተከታይ ጀነራል ሊ ፓዮ የሚባለው ነው። ይሄ ዘ ግሬት ፕሮሌታሪያን ካልቸራል ሪቮሉሽን የሚባለው ሁለት ፌዞች አሉት። የመጀመሪያው እስከ 1969 ዓመተ ምህረት ያለው ነው። ከ1965 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1969 ዓመተ ምህረት ያለው የመጀመሪያው ፌዝ ነው። ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ከ1969 ዓመተ ምህረት እስከ 1976 ዓመተ ምህረት እና በዚህ ወቅት ቻይናውያን ኮሚኒስት ገቨርንመንት ለአይዲዮሎጂ ለሐሳብ ትኩረት የሰጠበት ወቅት ነው። አይዲዮሎጂ was seen as substitute for economic incentive substitute for economic development ለኢኮኖሚ እድገት ሐሳብ በጣም ወሳኝ ነው በማለት የሰዎችን ሐሳብ የማክበር እንቅስቃሴ ታየበት ሁኔታ ነው። ይሄ ሁለተኛው ፌዝ የካልቸራል ሪቮሉሽን። እንደዚሁም ዩኒቨርሲቲዎች ተከፍተዋል። እንግዲህ ተማሪዎች የሬድ ጋርድ አባል በመሆን ትምህርታቸውን እየተዉ በየገጠሩ በየከተማው ይንቀሳቀሱ ነበር። በሂደት ዩኒቨርሲቲዎች ተከፍተዋል። በእርግጥ አሁንም ቢሆን ዩኒቨርሲቲዎች ሲከፈቱ ተማሪዎች ትምህርት የሚያገኙት መደብን መሰረት አድርጎ ነው። ሌላ ታላቁ የቺኒዝ ኮሚኒስት ሪቮሉሽን መሪ ማኦ ዜዶንግ በ1971 ዓመተ ምህረት የግድያ ሙከራ ተደርጎበታል። የግድያ ሙከራ ያደረገውም የሱ ቅርብ ወዳጅ የነበረው ጓድ የነበረው ኮምሬድ የነበረው ሊን ፓዮ የሚባለው በ1969 ዓመተ ምህረት የማኦ ዜዶንግ ተከታይ እንዲሆን ተወስኖ ነበር። በማኦ ዜዶንግ ላይ በቅርብ ጓደኛው በማኦ ዜዶንግ ላይ የግድያ ሙከራ አድርጓል። ሆኖም ግን አልተሳካለትም። በዚህ ጊዜ ወደ ራሽያ ለማምለጥ ሲሞክር በአይሮፕላን ሲሄድ አይሮፕላን ተከስክሶ ህይወቱን ሊያጣ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሊ ፓዮን ቦታ በመተካት የማኦ ዜዶንግ ሰክሰሰር የሆኑት ጋንግ ኦፍ ፎር የሚባሉት ናቸው። ጋንግ ኦፍ ፎር የማኦ ዜዶንግ ቀኝ እጅ በመሆን የቻይናን የኮሚኒስት ሪቮሉሽን ፖለቲካ እንደፈለጉ ይዘውሩት ነበር። ታላቁ ማኦ ዜዶንግ በ1976 ዓመተ ምህረት ሞቷል። እንዲሁም በዚሁ ዓመተ ምህረት ጋንግ ኦፍ ፎር የተባሉ የማኦ ዜዶንግ ቀኝ እጅ የነበሩ ግሩፖች አሬስት ተደርገዋል፣ ወህኒ ወርደዋል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች አሬስት መደረጋቸው በ1976 ዓመተ ምህረት የካልቸራል ሪቮሉሽንን ኢንድ አድርጎታል፣ እንዲያከትም አድርጎታል። ካልቸራል ሪቮሉሽን ያከተመው በ1976 ዓመተ ምህረት ጋንግ ኦፍ ፎር የሚባሉ ግሩፖች የማኦ ዜዶንግ ኦፊሻሎች አሬስት ሲደረጉ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ
የላይብሪቲ እና የዴሞክራሲ ጥያቄ ነበር። there was demand for or calls for liberty and political democracy especially in 1980s በ1980ዎቹ በቻይና የነጻነትና የፖለቲካ ዴሞክራሲ ጥያቄዎች ነበሩ በተለያዩ የቻይና ከተሞች ለምሳሌ በቤጂንግ በፔኪንግ እና በሌሎችም ከተሞች እንዲያውም የሚገርመው እነዚህ የተለያየ ዲሞንስትሬሽን ያካሄዱ የተለያየ ፕሮቴስት ተቃውሞ ያካሄዱ የነበሩ ግሩፖች ተማሪዎችን ጨምሮ they erected a statue ሐውልት አቁመዋል። በተለይ ጥያቄያቸውን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ፕሮቴስታቸውን ተቃውሟቸውን ለመግለጽ የሚያስችል በጣም ትልቅ የ10 ሜትር ወይም ደግሞ 33 ጫማ የሚደርስ ሐውልት ስታቲው አቁሟል። ይሄም ስታቲው ምን ይባላል? ዘ ጋድስ ኦፍ ዴሞክራሲ ይሰኛል። ዘ ጋድስ ኦፍ ዴሞክራሲ ይሰኛል። የቻይና አብዮት በእርግጥም ብዙ ለውጦችን ያመጣ ብዙዎቹ ህይወታቸው እንዲጠፋ ያደረገ ታላቅ አብዮት ነው። ታላቅ የኮሚኒስት ሪቮሉሽን ነው። ለዛሬ እዚሁ ይብቃን። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላችሁ። ይሄን ቻናል እንዲያድግ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። አመሰግናለሁ።